السلام علیکم ایوری ون، دس از می محمد اویس الیاس، آئی ایم یور ہوسٹ اکارڈنگ ٹو می چینل میں خوش آمدید۔ آج کا جو ویڈیو سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں، جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کشمیر کے لیے جو اسٹرگل کی گئی ہے پچھلے کافی عرصے سے، ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یو این فورم کے اندر بھی انہوں نے جب بات کی تھی، تو اس سے لے کے اب تک کا جو ان کا لاہے عمل رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ جو ہے نا تھوڑا اس کو دیکھیں گے کہ جی انہوں نے پریویسلی جو حکومتیں ہماری رہی ہیں اس کے مقابلے میں خان صاحب نے جو ہے نا ابھی تک کیا کیا ہے۔ دیکھیں جی، بات اگر کی جائے جب سے یہ 5 اگست 2019 کے دوران جب انڈیا نے جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر آزاد جموں اینڈ کشمیر کی، وہ انہوں نے ختم کی آرٹیکل 370 کے تحت۔ تو اس کے بعد وہاں سے وہاں پہ اب تب سے لے کے اب تک بہت زیادہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے نا کرفیو کا سماں ہے اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جوان مسلمانوں کو جو ہے نا کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ لیکن بڑا انفارچونیٹ یہ ہے، دیکھنے کو آیا ہے، بڑا بہت ہی مطلب افسوس کن یہ بات ہے کہ کسی بھی مطلب کنٹری، اسلامک کنٹری کی طرف سے اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا گیا جس طریقے سے لینا چاہیے تھا۔ آلدو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جس طریقے سے کرونا وائرس بیچ میں آیا اور کس طریقے سے لوگوں نے سفر کیا، آپ نے بھی ہم پاکستانیوں میں بھی تقریباً 2 ڈھائی مہینے یا 3 منتھس اس طرح کا ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا، جس میں ہم گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے تھے، تو اس میں ہمارے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا رہا۔ لیکن اب وہ یہ اس چیز کو امیجن کریں کہ ہمارے لیے 2 3 مہینے وہ بھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا کہ جس میں ہم اپنی مرضی نہ کر سکیں، بالکل ہم اپنی مرضی ہی کر رہے تھے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسٹرکٹڈ ایریاز سے جہاں پہ ہم نہیں جا پا رہے تھے، وہاں پہ ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا، باقی ہمیں کسی قسم کے لاک ڈاؤن کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اتنا مشکل ہو چکا تھا، اتنا فرسٹریٹ ہو چکے تھے ساری عوام کہ آپ کہنے کہ زندگی گزارنا مشکل لگ رہا تھا سب کے لیے۔ اور پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں جس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں، تو ہمارے ساتھ اسلام آباد کا ایریا لگتا ہے، اور ہمارے بہت سے لوگ یہاں سے اسلام آباد، راولپنڈی جو ہے نا مائگریٹ کر کے جاتے ہیں ڈیو ٹو ایجوکیشن اور بزنسز کے حوالے سے۔ لیکن وہ وہاں پہ یہ چیز سروائیو نہیں کر پائے، اور وہ سارے لوگ جو ہے نا بہت جلد ہی واپس اپنے جو ہے نا ہوم ٹاؤن کی طرف واپس آئے۔ اس کی ریزن صرف یہی تھی کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے نہیں تھا جس طریقے سے شہروں کے اندر موجود تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم اتنا مطلب نہیں بیئر کر سک رہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا ایک ٹیسٹنگ بیس جو ہے نا ہمارے اوپر لاک ڈاؤن لگایا گیا، اور ہم اس کو جو ہے نا سروائیو نہیں کر پائے، اور وہ ہمارے کشمیری بھائی جو پچھلے 1 سال سے اس چیز کو جو ہے نا سروائیو کر رہے ہیں اس میں، اور پچھلے خیر 70 سالوں سے وہ کرفیو کے سماں میں ہی ہیں، لیکن خاص کر کے پچھلے جو ہے نا 5 اگست 2019 سے لے کے ابھی تک کا جو ان کا ایریا ٹینیور گزرا ہے، وہ اسپیسیفکلی جو ہے نا اس وجہ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ وہ بالکل انہوں نے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے جو ہے نا ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں پہ سکولنگ نہیں ہو رہی، وہاں پہ تجارت نہیں ہو رہی، کسی قسم کی کوئی ٹریڈ نہیں ہے، نہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے، نہ موبائل سروسز اویلیبل ہے۔ اویلیبل ہوتی بھی ہیں تو کچھ سمے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں، پھر وہ دوبارہ وہی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ اسٹرائک کرنے نکلتے ہیں تو آپ کے ینگسٹرز کو جو ہے نا پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور ان کو مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو مذہبی رسومات جو ہے نا ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ریسنٹلی ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، ان کو نہیں وہاں پہ اجازت دی گئی۔ رمضان شریف گزرا ہے، اور پھر اس کے بعد عید الفطر گزری تھی، اور ان کو اس طریقے سے کوئی بھی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے۔ خان صاحب نے بہت اچھا سٹانس لیا ہے۔ کل ہم نے بریکنگ نیوز کے طور پہ ایک یہ نیوز دیکھی تھی کہ پاکستان نے ایک سیاسی نقشہ پیش کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے جموں کشمیر کو جو ہے نا مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنا پاکستان کا حصہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ دیکھیں بات ایسی ہے کہ اور اس سے پہلے جو ہے نا ISPR نے ایک ٹریک ریلیز کیا تھا، نیشنل سانگ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس پہ کافی زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا لوگوں کی طرف سے۔ لبرل مافیا جو تھا وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا تھا اس چیز پہ، اور لوگ بھی بڑا جو ہے نا اس پہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جی نغموں سے اور گانوں سے اور ان چیزوں سے آزاد نہیں ہوتی ریاستیں۔ سٹانس بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سٹانس بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں اگر اللہ نہ کرے اس چیز کا اگر ہم مطلب کمپیریزن اگر ہم کریں، تو اگر یہ جو آج کے موجودہ میڈیا ہے یا آج کا موجودہ جو ایکٹیوسٹ ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یہ اگر علامہ اقبال یا قائد اعظم کے دور کے اندر ہوتے تو وہ شاید ان پہ بھی فتویٰ لگاتے، یا ان کے اوپر بھی یہ قدغن جاری کرتے کہ جی خوابوں سے جو ہے نا ملک آزاد نہیں کیا جاتے، ریاستیں قائم نہیں کی جاتی، شہروں کے ذریعے نہیں کیا جاتا۔ یہ سیم لائک دیکھیں، یہ ایک
टर्मिनोलॉजी होती है, हायरार्की बनाई जाती है। हायरार्की इसी तरीके से बनती है जब आप एक मतलब पूरे जो है ना एक माहौल को लेके चल रहे थे, हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम कर रहा होता है। जब हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम करेगा तो सबके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। अब हम बजाय इसको क्रिटिसाइज़ करने के, हम उनको जो है ना अगर करेज करें और कहें कि ठीक है भाई, आपने ये काम कर लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया आपने, ठीक है, लेकिन अब जो असल मेन फोकस है उस तरफ आए। जहाँ तक सफारतकारी की बात है, इमरान खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त सफारतकारी की है। ये मैं कोई सियासी जो है ना तबसरा नहीं कर रहा, ये गैर सियासी तबसरा है, एक आम शहरी का तबसरा है, बगैर किसी जो है ना इस चीज़ से बालातर होके, किसी भी सियासी जमात से बालातर होके, किसी भी मतलब जो है ना पॉइंट स्कोरिंग के बगैर हम बात करेंगे कि अगर हम पिछले 35 साल से डेमोक्रेसी हमारे पाकिस्तान के अंदर रही है, अगर हम देखें जिसमें नून लीग और पीपीपी रही है, और फिर अभी जो है ना पीटीआई मौजूदा हुकूमत जो जा रही है, सबसे कामयाब तरीन सफारतकारी अगर किसी ने की है कश्मीर के मसले में इस टाइम तक, तो वो इमरान खान साहब ने की है। जो जैसा कि कल उन्होंने एक जो है ना जो मैप पेश किया और उसकी करारदाद भी मंजूर करवाई गई है, और आज जो है ना योम सयाह के तौर पे भी योम इस्तेहसाल के तौर पे भी मनाया जा रहा है 5 अगस्त 2019 को, चूँकि ये जो है ना इंडिया ने बड़ा एक मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ब्रूटल किस्म का, आप कहेंगे टोटल ह्यूमिलेशन जिसको कहा जाता है, वो इस तरीके से उन्होंने स्टेप उठाया था। तो इस पे खान साहब की जितनी तारीफ़ की जाए वो इसके मुस्तहिक हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, देखें कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। तो उम्मीद हम करते हैं खान साहब से भी, और बाकी जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना ये जो तहरीक एक चली है, एक समा बनाया गया है, एक इंडिया को आइसोलेट करने की भी कोशिश की गई। आप देखें कहते हैं कि दुश्मन की चाल उल्टी पड़ती है। एक वक्त था पिछले साल तक, आपको भी याद होगी, मुझे भी पता है इस चीज़ का, माहिरीन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन हमारे सफारतकारी पिछले 1 डेढ़ साल से इतनी बेहतरीन रही है कि इस टाइम इंडिया इस पोजीशन में आ चुका है कि वो आइसोलेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। ऑल तो जाहिर सी बात है, जूश मीडिया है, सारी हर चीज़ लॉबीज़ चल रही है, जूश लॉबीज़ चल रही हैं। अमेरिका एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, नॉन मुस्लिम स्टेट है, और एक बड़ी पावरफुल स्टेट है। तो ये जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स होती हैं, मेजॉरिटी में हैं, वो कभी अकेले आइसोलेट नहीं होंगी, लेकिन यह है कि सफारतकारी के ज़रिए आप इस तरीके का अगर आप अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टांस पेश करें अगर आप, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप दूसरे जो है ना अपोनेंट को गिरा सकें। तो इस सूरत में पाकिस्तान काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी टफ टाइम इमरान खान साहब देख चुके हैं इस वक्त तक। और इसके अलावा जो इन्होंने इनिशिएटिव जो है ना लिए थे, जिसमें इन्होंने मंदिर का जो सियालकोट के अंदर जो गुरु नानक का जो है ना इन्होंने इफ्तिताह करवाया था, और उस हवाले से भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली है खान साहब को। और इस अभी जो करंटली जो इशू चल कश्मीर के हवाले से उन्होंने जिस तरीके से जो इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने पेश किया, और बड़ा स्ट्रांगली जो है ना बड़ा एक जिस तरह एक मुसलमान लीडर को करना चाहिए, उन्होंने इस तरीके से पेश किया अपने आप को, और प्रेजेंट किया अपने जो है ना मौक़िफ़। तो इसकी हम तायद करते हैं, और उम्मीद करते हैं खान साहब से कि सिर्फ बातों की बजाय अब अमली जो है ना इक़दामात को भी जो है ना ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा। और ऑल्दो वो कर रहे हैं, अमली इक़दामात भी हो रहे हैं, हमारे सामने हैं। और फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान देखिए, अच्छा कुछ लोगों ने जो कश्मीर हाईवे को चेंज करके श्रीनगर हाईवे का नाम दिया गया, इस पे भी क्रिटिसाइज़ किया। देखें जी, ये जो हाईवे जहाँ पे जो लोग इसकी समझ सकते हैं, जियोग्राफी समझते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि ये यहाँ से स्टार्ट सरीना होटल से स्टार्ट होती है, जो कि रेड जोन का एरिया आता है, और यहाँ से तकरीबन हर जो है ना ब्यूरोक्रेट्स गुजरते हैं, और तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक के जो है ना सफ़ीर होते हैं, वो इस रोड से गुजर के जाते हैं। तो ये एक बड़ा गुड जेस्चर है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया खान साहब की तरफ से। और खुदारा चीज़ों को पॉजिटिव लेना सीखें। ठीक है, आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है ना क्लैश अपनी जगह पे रखें पॉलिटिकल, लेकिन जब जहाँ पे मुल्की सालमियत या मुल्की मफादात की बात हो, वहाँ पे आप अपने जो है ना सियासी मफादात को पीछे रख के मुल्क के मफादात को तरजीह देंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारी ये जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, ये इंशाल्लाह ज़रूर हम इसमें जो है ना फलाह पाएंगे। और ये जो हमारा बड़ा नेक मकसद है हमारे कश्मीर भाइयों के, कश्मीरी भाइयों के लिए, कश्मीर को हासिल करने के लिए, इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। उम्मीद करते हैं कि खान साहब इस तरीके से जिस तरीके से ये स्टांस ले रहे हैं, इसमें अपने कामयाब भी होंगे, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम जो है ना बहुत जल्द कश्मीर को आज़ाद देखेंगे। बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।